बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार चुफेरे शमाइला न्याज दे नाल हमेशा तुसीं कहने हैं कि जी ਜਦੋਂ प्रोग्राम शुरू ਹੁੰਦਾ है तो इंडिया ਦਾ ਰਿੱਤਰ ਪੋਲਾ शुरू कर ਦਿੰਦੇ हैं लेकिन ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹਰਦਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ अफगानिस्तान दे विच होने वाली जिहड़ी सरहद पार दहशतगर्दी है ਉਹਦੇ बहुत ही ज़्यादा संगीन ते मुसलसल खतरे का सामना करना पै रहा। बहुत सारे सरकारी बयानात ते हालिया वाक़यात इस गल की तस्दीक करते हैं कि कलअदम शिद्दत पसंद गिरोह खसूसी तौर पर TTP अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान दे विच हमले करते हैं। 2023 में जब मैं गया अफगानिस्तान कुनड़ में अबू हमज़ा लोगों के पास, अबू हमज़ा उधर अमारत इस्लामी में कमांडर है, उसने हमें कहा कि इसी तरह बंदा जो ख़ुदकश बम्बार करेगा और जैकेट हम भेजेंगे वो उसको पहनाना है। कब्रिस्तान में एक कब्र था, उसके ऊपर काले और सफ़ेद पत्थर पड़े हुए थे, उसके साथ घास में उसने खुदकश जैकेट रखा था। मैंने उठाया और गुड़ मंडी गया, गुड़ मंडी से गुड़ ख़रीद के उसकी बोरी में वो रख कर उधर से सीधे इस्लामाबाद 26 नंबर में पहुँचा। पाकिस्तान की अस्करी ते सियासी क्यादत वाज़े तौर पर चीज़ कह चुकी है कि अफगानिस्तान समेत सारे हमसाया ममालिक दे नाल असी अमन चाहते हैं पर इन्हां नूं समझ नहीं आती। लेकिन सरहद पार दहशतगर्दी के वाक़े जिहड़े ने वो बर्दाश्त नहीं किए जाणगे। ताज़ा रिपोर्ट दसदी है, मेरी अपनी कड़ी हुई गल नहीं हैगी। उहदे मुताबिक मुल्क दे विच दहशतगर्दी के वाक़े दे विच मुसलसल इजाफा हुंदा पिया जिन्हें सूरत हाल नूं मजीद तशवीशनाक बना दिता है। यह मामला ना सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सलामती का चैलेंज है बल्कि पूरे खिते के इस्तेहकाम वास्ते एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है जिहदा हल फौजी इकदामात दे नाल सफारती ते सियासी ताउन नाल भी जुड़िया हुआ है। इस्लामाबाद दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जो खुदकश हमला हुआ 11 नवंबर को G11 कचहरी पे इस्लामाबाद के मज़ाफात में जो पहली जगह मिली उसको उन्होंने टारगेट किया। ये 4 लोग हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और CTD ने G11 कचहरी के हमले के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए। जो हैंडलर है साजिद और शीना, इसने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग हासिल की कि 11 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इस सारे वाक़े दे ताने बाने जड़े है ना ये अफगानिस्तान नाल मिलते हैं। लेकिन साड़ी सिक्योरिटी एजेंसियां कानून नाफिज करने वाले इदारे जड़े ने और पाक फौज जी पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहना है कि इस्लामाबाद कचहरी के बाहर होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात के बड़ी पेशरफ्त भी सामने आई है। इस्लामाबाद के मसाबात के पहली जगह मिली जिथे खुदकुश हमलावर ने टारगेट किया। IB ते CTD ने हमले के बाद फौरी तौर पर 4 मुलजिमान भी गिरफ्तार किया। बहरहाल इस तरह दी होशे हथकंडे भारत जो अपने लगता कि अपने आपे चो ही बाहर होंदा जा रहा है। घर के मसाइल संभाले नहीं जाते तो दूजे पासे अफगानिस्तान के मोढे के उत्ते जो ये बंदूक रख के पाकिस्तान वाले पासे चलाई जा रही है। इस सारी सूरत हाल उत्ते गलबात करने वास्ते मेरे मौजूद ने ब्रिगेडियर वकार हसन खान जो कि दिफाई तजियाकार ने। ब्रिगेडियर साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। जी जी ब्रिगेडियर साहब सूरत हाल तुसीं सुन ली है वैसे और ये जिहड़े पिशावर का कल धमाका होया उहदे ताने बाने भी अफगानिस्तान दे नाल जुड़े हुए हैं। अजकल अफगानिस्तान दीयां इंडिया दे नाल बड़ियां जफियां पै रहीआं ने, की कहोगे इहदे बारे च? जी बेसिकली तो दो कह लो कि गुंडे हैं, एक जिहड़ा उन्हां दी रजीम जिहड़ी है वो काबल च ते दूजी जिहड़ी है वो दिल्ली च, ते ये बेसिकली इकट्ठे हो गया। अच्छा इंडिया दे पहले आने ये इस वेले दा रूल तुहानूं पता है कि RSS दा ਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਚਵਲਾਂ ਦੀ ਚਵਲ ਚੌਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ थे जय शंकर दोवाल हमेशा सब तो बड़ा चवल उत्ते बैठे है मोदी। अच्छा ये समझे कि बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਈਲ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਾਰਕ ਤੇ ਬਾਰਡਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਚੰਗ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਚੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4.5 और दूसरी गल देखो ना ब्रिगेडियर साहब, वो जुमला हैगा ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਮਤਲਬ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਡਿਕੇਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਨ ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ 8 ਸਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇ 19 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਤੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ एक्सप्लॉइट करके ते प्रेशर पा के कंसेशन ड्रॉ करेंगे, स्मगलिंग होती रहे, ठीक है जी, नारकोटिक्स चलती रहे, यही इन्हां दी बेसिकली बाहर इकोनॉमी है। ते हुण जदों पाकिस्तान ने आई थिंक 3-4 स्टेप ने हुण काफी अकल ठिकाने आई है ते बाकी ये बंदे तो पोस्टियां तो चुके दिल्ली चले गए, तो चुके जी खाने जगह चले गए, जिन्ने मर्जी ये जहाज उड़ालवन ये देखो ट्रेड ऐसा नहीं चल सकता। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता हैगा कि भी ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕਸ਼ੀਦਾ ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸ ਤਿਆਰਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਵੇਖਿਓ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ? जी जब तक ते आरएसएस की गवर्नमेंट है मैं तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखो इन्होंने इन्नी नफरत पैदा कर दी कि क्रिकेट का मैदान हो जाए, आर्टिस्ट लोग हो जान इन्नी नफरत। लेकिन देखो भारत का एक और बड़ा मसला है मैं रिमाइंड कराना चाहना कि राजनाथ सिंह ने चलो क्लेम कर लिया कि सिंध से वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अगर हिस्टरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 1000 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, साड़ी सिख बरादरी है, खालिस्तानी लोग वो तो फिर पाकिस्तान बल्कि मैं तो कहना डिक्लेयर करे, अगर ये डिक्लेयर करें कि सैटल बॉर्डर के क्रॉस इन्हें नजर मारनी तो फिर पाकिस्तान भी कहेगा जी ठीक है फिर आ जाओ, तो खालिस्तानी बनूंगा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਬਗੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਤੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ये बड़े बुरे हालात हैं। तुसी सिख डायस्पोरा अगर देखो तुसी 1 करोड़ है तकरीबन 2 करोड़ सिख रहंदा ईस्टर्न पंजाब ते ओदे तुसी आज तुसी करा लो 90% देंगे। बाकी देखो विदिन सिखां दा देख लो जेडे बेसिकली भारत पंजाब दे मूवमेंट चल रही है, नेक्स्ट वजीर वाला शायद उठो आए अगर जेन्युइन इलेक्शन होवे, ਇਹਦਾ मतलब है लोग तंग हैं। इस वेले विदिन इंडियन पंजाब बड़ी सख्त मूवमेंट चल रही सामा उसे एक जोकर या बैठे है वजीर आला रोजाना मजाक भी करता है, लेकिन वो चलो पुराना एक्टर है जो बेसिकली मजबूरी है, बट अदरवाइज ने कोई हालात नहीं है। सिखा ने नहीं बुलाया 1984-1985 जिन्ना सब तो आम होया, बल्कि कल्लू खारा कहने चीज है। बाकी एक और चीज थोड़ा सिंध के बारे में मेरा थोड़ा छोटा पॉइंट दस देना कि राजनाथ सिंह दस देना कि 65 की लड़ाई च आए सन सिंध ते इत्थे सिंधिया ने जिहड़ी साडी फोर्स सी जिन्हों बेसिकली पीर पगाड़ा दे जिहड़े फॉलोअर्स उनकी पूरी एक होर मुजाहिद बटालियन हाले भी हैं 15-20 बटालियन ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 3-4 ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਟਾਰੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੰਧ ਬਾਬੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਤੇ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨਾ ਰਵਣ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 5-6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਕੀ 2-4 ਕੀ ਹੈ ਵੇ let's say ਕਤਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਈਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਮਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਇੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜੈਨੂਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤਜਾਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਯੂਐਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 80% ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ 15 ਲੱਖ ਰਿਪੇਟਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀਅਨ, ऑनेस्टली वेरी गुड फ्रेंड, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰ ਐਰੋਗੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਸਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰजिस्टेंस है विद इन तालिबान। उसके अलावा नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट खड़ा हो गया अहमद मसूद ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਟਫ ਯਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸਾਹਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਫਿਰ ਇੰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਫਗਾਨੀ ਕੋ ਐਡੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਓ 40 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਜਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਫੀਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕੇ 2003-4 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਮੂਵੀ ਐਸਕੇਪ ਫਰਮ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਮਰੀਸ਼ਾ ਕੁਰਾਲਾ ਸੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਥੋਂ ਨਸ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਫਿਲਮਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਛਾ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਵਬੰਦ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਰਜੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਕਹ ਲਓ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਰਦੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਾਬਲ, ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਫਾਦਾਤ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਠੀਕ ਹੈ ਗਜ਼ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। आम लोग नहीं समझे कि देखो 40 साल की थोड़ा हिस्ट्री मैं थोड़ा टाइम लवांगा। लास्ट 40 ईयर देख लो, सरदार दाऊद जो गया मारिया गया, तरकई मारिया गया, उसके बाद बबर कारमल, मतलब ए रजीम चेंज इस तरह होती उत्थे। उसके बाद जी फिजुल्ला अमीन मारिया गया, फिर डॉक्टर नजीबुल्लाह सी, फिर तालिबान वन आई, ओ वाले ते इत्थे रजीम चेंज होंदी है, गवर्नमेंट वायलेंस नाल, मैं बंदूक दे जोर ते चेंज बिच स्टेबिलिटी आई सी जदों अमेरिकन इत्थे सन, अशरफ गनी तरह दी गवर्नमेंट सी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਲੀਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਨੀ ਉਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਚੀਪ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। जी कशीदगी देखो ना, जो तुम टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करो तो और समझो दिमाग खराब है। बेसिकली अफगानी साढ़े दो कहने कहना था बेसिकली फतूर आ गया कि जी हमने ये कर दिया, हमने सुपर पावर को, ऐसा कोई नहीं। वैसे सुपर पावर का भी देखो तो इन्होंने 1000 साल कुट्टी चढ़ी जड़ आया, उन्हें आके रूल ही किया। जो निकले ना आपस में लड़ पैंदे, दिस हैज बीन देयर हिस्ट्री। बाकी जो पाकिस्तान इंडिस्पेंसिबल, जिन्नी मर्जी छलांगा मार लो, निकले रूट चले जाएंगे, कहेंगे कंधार भेजेंगे, सॉरी कंधारी अनार जाएगा उज़्बेकिस्तान, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਨਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਹ ਬਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੀ ਤਜਾਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਜਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, मतलब काबुल तो दिल्ली, काबुल तो लाहौर, काबुल तो समुद्र, सारे रस्ते ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਜਲਦੀ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆਈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਹਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੌਂਦਲੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਲਾਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸੀਅਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਰਸਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨਿਸਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ 4-5 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਹਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਕਾਏ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਹਸਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਹਸਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਮੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ। ਰਸੂਲੁल्लाह अलैहि वसल्लम ने औरत ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਕਰੀਮ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਆਪ ਸਲਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੂਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਨਾ 5000 ਖਵਾਤੀਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 47% ਖਵਾਤੀਨ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰੋਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਵਾਂ ਬਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਖਵਾਤੀਨ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਫਾਕੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਨੋ ਬੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੀਖ ਹੈ। ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਲੇ ਦਫਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇसी ਸਾਰੀ सूरत हाल ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਮੁਹਤਸਿਬ ਇੰਸਦਾਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਦੇ। रहमान साहब, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम दे विच। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र जनाब। टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ 2025 ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕੇਗਾ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रहमान शहजाद है। मैं वफाकी मोहतसिब इंसदादे हरासिया चाहता रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं जी जी। मैं आप तो जनाब की गल सुनी है ते गल जनाब की सुन के, क्योंकि मैं ते डेली इस तरह की हरासमेंट ते इस तरह की तशद्दुद की कंप्लेंटा सुनना है ते जिस तरीके नाल चीज़ां चल रही ने कि मजीद 100 साल लग जाने ने कि इस मामले नूं औरतां नूं तशद्दुद तो पाक मुल्क बनाने दे विच। पाकिस्तान दे विच कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जेड़ा फौरन इस चीज़ ते कानून मौजूद है, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंटेशन ते अमल दरामद करन दे ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਡੇਲੀ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੀ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਵੰਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੈਨ, ਸ਼ੋਹਰ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਂਜਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਹੈ ਕੋਈ KPK ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਕੱਚੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਦਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹਰਾਸਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ ਔਰ ਨਾਟ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਹਰਾਸਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਰਾਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਤਾੜਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਕੱਸਣਾ, ਇਹ ਹਰਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਹਰਾਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨਫੀ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਭੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਨੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਪੈਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਮਲੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੁਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਮਿਸ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਮੂਵਲ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਮੇਜਰ ਸਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਸੈਂਚੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਐਸਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਤੋਂ 2-3 ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਸਾ ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਅगर ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। लेकिन वो मोस्टली मैं 90% देखा कि औरत ने हमेशा तशद्दुद बर्दाश्त किया है। वो हमेशा पी जाती है कि मैं बाहर जावांगी लोग गल्लां की करनगे, मेरे घर वाले की कहणगे, लोग की कहणगे, बस वो उस चीज नूं अपने दिल च रख लिया। औरत जरा दिल च गल ज्यादा रखती है, वो बर्दाश्त च ओदी चीज बहुत शुक्रिया मिस्टर रहमान शहजाद। इसकी गल दे नाल लेने एक छोटी जी ब्रेक तो बाद गलबात जारी है। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਇਸਮਤਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਨਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 373 ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਕਟੋਕਰ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਸੀ, ਸਨਾ ਯੂਸੁਫ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6,024 ਕੇਸਿਸ ਰੇਪ ਦੇ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਦਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 1,632 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 151 ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰ 27 ਔਰਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 264 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕੇਸਿਸ ਰੇਪ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 32 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 185 ਔਰਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 160 ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। 943 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੈਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 446 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਫਰੀਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਕਾਫਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਲਡਸ ਲੀਨਾਰਡੋ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ और खौफ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ
ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਫੁੱਟ ਫੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ। 3 ਸੈਕਿੰਡ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੌਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਕਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਣੇ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ।